जय जगन्नाथ आपण प्रज्योति स्वाल को स्वागत। ज्येष्ठ मासर अमावास्या तिथि रे आमर सावित्री अमावास्या पड़ता है। यही वर्ष मे 26 सोमवार दिन सावित्री अमावास्या पड़ुची। सावित्री अमावास्या विशेषकर 3 दिन व्रत थाए। 3 दिन व्रत जो नारी भक्ति आ निष्ठार सहित करे से अखंड सौभाग्यवती पुण्य फल ताकू प्राप्त होता है। 3 दिन व्रत होउची प्रथम होउची एक बारर व्रत, द्वितीय होउची व्रत दिन, तृतीय होउची पारायण दिन। तो जेहेतु यही वर्ष सोमवार दिन व्रतटी पड़ुची, रविवार दिन आमर होउची एक बारर व्रत। एक बारर व्रत रे जेमती माने घर द्वार पूरा गोमय धुआ पोछा कर सारा पर आपनकर अधुआ कपड़ा हैला, अधुआ बेडसीट, तकिया कोल, पापोछा ये सबू भल भाव धोईदेवे। तापरे निजे हलदी, गोमय, गंगाजल, अँगणा गुंडरे मुंड धोई गाधेइबे। तापरे निजर धुआ लुगा पिंधिबे। ता सहित अलता, शंखा, सिंदूर जेमती लगेबा कथा लगेइबे। किंतु अन्न भोजन एक बारर अर्थ होचे अन्न भोजन आपण गोटे थर करिवे। राति रे फलमूल खाई रही पारिबे। यदि आपनकर देह असुस्थ रोचे ताहले आपण रुटी, परोटा, डालमा, भजा करी मध्य खाई पारिबे। किंतु एति मने रखिबे राति रे अन्न भोजन करिवे नहीं। ता व्यतीत ये जो सोमवार जेहेतु व्रत रोचे रविवार दिन आपण आउ गोटे काम करिवे जे पूजा सामग्री ता पूर्व दिन आपण आनिकरी रखी पारिबे। कारण आपण जदि पूजा सामग्री पूर्व दिन आनिकरी माने एक बार दिन आनिकरी रखिदेबे ताहले आपनको पूजा दिन आपनको किछि असुविधा हबो नै। सबु किछि आपनकर हाथ पाखरे थिबो। पूजा सामग्री रहुची आपनकर नुआ साड़ी, शंखा, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, नेलपॉलिश, अलता, सिंदूर, कलामाली, कतुरी, ता सहित माँ को पई होची वस्त्र, ओइना, पानिया, माँ को पई 2 पट शंखा, कला काच, कलामाली। ता व्यतीत आपणक पूजार सामग्री मध्य आउ बहुत किछि रहउची जेमती कि हलदी, पंचामृत, चंदन, सिंदूर, कर्पूर, घी, गंगाजल। पंचामृत बनैया पई तार सबू 5टी जिनस पैड कि नड़िया, अरुआ चाउल, अक्षत, गोटा गुआ आपण एठी 2टी नेबे। गोटे कलश स्थापन रे आउ गोटे माँ को पूजारे लागिव। पंचमुरुज, बलिता, व्रत, ता व्यतीत आंबडाल, दुब, बरकोली पत्र, तुलसी पत्र, कदली पत्र, बेलपत्र, फूल, दीप, धूप, गुड़, क्षीर, दही, कलश, व्रत बही। तो ये सब जिनस आपण कौन करिवे पूर्वरु आनिथिबे। ता व्यतीत आपण फलमूल जहाँ भी आपण माँ को पाखरे पूजा करिवे फलमूल मध्य आनी परिबे। जेमती कि फलमूल भितर विशेष करी लागि थाए नड़िया, डालिंब, सपुरी, कदली, कमला, पणस, आंब, सेप्टा, लिचु, तरभुज, तालसज, गजा मुग, गजा बुट। तो ये सबू मध्य आपण पूर्व दिनरू सबू आनिकरी मध्य रखी पारिबे। व्रत दिन माने सोमवार दिन आपण कौन करिवे मुंड धोई सकाळू पुणी गाधी पड़िबे। धुआ लुगा किंबा नुआ लुगा आपणकर जहा अछि आपण पिंधि पारिबे। अलता, शंखा, सिंदूर लगेइबे। घर ठाकुर प्रथमे पूजा करि पारिबे। आपण कौन करिवे जदि आपणकर सुविधा होउची आपण एकुटिया पूजा करि पारिबे। नहले आपण महिला माने अन्य सांग साथी कि पड़ोसी मानक सहित आपण मध्य मिसी करी पूजा करि पारिबे। आपण चौरा मूल पूजा कर पारिबे। नहले ठाकुर घरे कि जे कोनोसी स्थान रे भगवान माँ वृंदावती को पाखरे रखी पूजा करि पारिबे। प्रथमे गोमय जो स्थान रे आपण पूजा करिवे प्रथमे गोमय ताकू भल भाबरे पोछि देबे। पंचामृत टिके छिंची देबे, गंगाजल छिंची देबे। छिंची सारला परे आपण कोन करिवे पंचमुरुज सेठी पकेबे। पंचमुरुज पके सारला परे आपण कोन करिवे कलश स्थापना करिवे। कलश स्थापना करि सारला परे तापरे आपण संकल्प नेबे। संकल्प नहीं सारला परे आपण कोन करिवे आपण सावित्री आ सत्यवान प्रतिमूर्ति बनेबे। आपण यही माने बहुत स्थान रे बहुत किछि उपारे माने सब स्थान रे भिन्न भिन्न पूजा विधि रही। तो मु पूर्वरु गोटे वीडियो छाड़िली तार पूजा विधि अलगा आउ यही वीडियोर पूजा विधि अलगा। कारण सब स्थान रो पूजा विधि अलगा जुगु मु अलगा अलगा वीडियो छाड़ची। देखंतु किछिटा स्थान रे शील आउ शील पत्तारे शिली पत्तारे कौन करती
ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ କରି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛିଟା ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଖାଲି ଶିଳିପତାରେ ମା ସାବିତ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯାହା ଅଛି ଶିଳ କି ଶିଳିପତା ଦିଟା ଯାକ ଉଭୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କି କେବଳ ଶିଳିପତାରେ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ତ ଯେମିତି ଅଛି ଆପଣ ସେମିତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଳରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହଳଦୀ ବଟା ଆଗରୁ ରଖିଥିବେ, ସେଇ ହଳଦୀ ବଟାରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ମୁଖ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଖ କରି ତାଙ୍କର ଆଖି ନାକ ପାଟି କରିବେ, ପାଟି କରି ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାନ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆକୃତି ଦେବେ। ଶିଳିପତାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମା ସାବିତ୍ରୀ କରିବେ, ତ ମାଙ୍କର ମୁଖ କରିବେ, ମୁଖ କରି ଆପଣ ଆଖି ନାକ ପାଟି କାନ କରିବେ, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଟିକେ କଳା ଲଗାଇଦେବେ। ମାନେ ଆପଣ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ପାଟି ଟିକେ ନାଲି କରିଦେବେ, ଯେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିବ ସେଟା ମାଙ୍କର ପାଟି ଆଖି ନାକ। ତ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଉଡ଼ି ଲଗେଇ ପାରିବେ, କଉଡ଼ି ଲଗେଇ ମାଙ୍କର ଆଖି କରିପାରିବେ। ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କଉଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଆଖି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଯେତିକି ମାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଅଳଙ୍କାରରେ ଆପଣ ସଜେଇ ଦେବେ। ସଜେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଆଉ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ପାଖରେ ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରତିମା କି କୌଣସି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଶିଳିପତାରେ ଆପଣ ଟିକେ ସବୁ ମାନେ ଆପଣ ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ, ଟିକେ ହଳଦୀ ଜଳ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତାଙ୍କୁ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଯୋଉଠି ପ୍ରତିମା ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତ ହଳଦୀ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୁଆ ନେବେ, ଗୁଆକୁ କ'ଣ କରିବେ, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଟିକେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ, ତାପରେ ପଞ୍ଚାମୃତ, ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରତଟି ଅଛି, ବ୍ରତ ନାଲି ହଉ କି ହଳଦିଆ ହଉ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାମୃତ ହଳଦୀ ପାଣି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସ୍ନାନ କରିଦେବେ। ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ 7ଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବେ। 7ଟି ଗଣ୍ଠିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ୍ଠିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗଣ୍ଠିଟି ପକେଇବେ। ଗଣ୍ଠିଟି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଇଠି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଠି ରଖିଦେଲେ, ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଟଗର, ତରାଟ, ମଲ୍ଲି, ଗୋଲାପ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ ମିଳିବ କ'ଣ କରିବ, ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ସଜେଇ ଦେବେ, ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେବେ, ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେବେ। ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଶଙ୍ଖା ଅଇନା ପାନିଆ କାଚମାଳି କସ୍ତୁରୀ ଏସବୁ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଦୀପ ଧୂପ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସେଇ ମାନେ ଶିଳ ମାନେ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଶିଳରେ କରିଥିବେ ସେଇ ପାଖରେ ଆପଣ ବହି ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର କଳାମାଳି ଚୁଡ଼ି କତୁରୀ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇଠି ରଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦୀପ ଧୂପ ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଭୋଗ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣ ସେଇଠି ମା ବୁଦ୍ଧାବତୀକୁ ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି, ମା ବୁଦ୍ଧାବତୀକୁ ଟିକେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ନାଲି ବସ୍ତ୍ରରେ ନାଲି ଶଙ୍ଖା ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଧୂପ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଯେମିତି ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମିତି ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ବହି ପାଠ କରିବେ। ବହି ପାଠ କରିସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଆଉ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭୋଗ ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ସେଇଠି ପାଖରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଟା ଭୋଗ ବାଢ଼ିବେ। ତ ଭୋଗରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି କ'ଣ କ'ଣ ଭୋଗ ଲାଗିବ, ଯେମିତିକି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଡାଳିମ୍ବ କମଳା ଲିଚୁ କନ୍ଦମୂଳ ସପୁରୀ ଖଜୁରୀ ବରକୋଳି ପଣସ ଆମ୍ବ ତାଳ ଗଜାବୁଟ ଗଜାମୁଗ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଝୁଣା କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରିବେ। ତ ଆଳତି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୂଜା ଶେଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ପୂଜା ଶେଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁର କଳାମାଳି କତୁରୀ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ସବୁ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ। ଆପଣ ବ୍ରତଟି କ'ଣ କରିବେ, ଡାହାଣ ହାତର ବାହୁବନ୍ଧରେ ପିନ୍ଧିବେ। ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଯିଏ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ
ସେଇ ଦିନଟି ସରିଲା। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସେଇ ଯେଉଁ ଶିଳରେ କରିଛନ୍ତି ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉଜେଇ ପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଅଛି ଆଗେ କ'ଣ କରିବେ ଟିକେ ଜଳ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷୀରରେ ମାଆଙ୍କୁ ମାନେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଅଛି ହଳଦୀକୁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଧରକ ଆପଣ ମିଶିକରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତ ହଳଦୀ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତା ପରଦିନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ସେଇ ହଳଦୀକୁ ଆପଣ ଦେହରେ ଲଗାଇ ଗାଧେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖି ଆପଣ ଗାଧେଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଗାଧେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ ସେଇ ହଳଦୀର ପାଣି କି ହଳଦୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଯେମିତି ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବ, ସେତିକି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ତାପରେ ଉଜେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ଯାହା ବି ଯିଏ ଯାହା ଧରକ ଦାନ ମାନେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଯେମିତିକି ବସ୍ତ୍ର ଶଙ୍ଖା ଅଇନା ପାନିଆ ସେ ସବୁ ଆପଣ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ବିସର୍ଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ସେଠୁ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଦିନ ଆପଣ ପୂଜା ଶେଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇ ସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଭୋଗରୁ ଆପଣ କିଛି ଚାହିଁବେ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ବରଗଛ ଅଛି ମଧ୍ୟ ବରଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହିପରି ଏମିତି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ସେମିତି ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ବରଗଛରେ ଟିକେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣ ସେଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ବରଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିଛି ନ କଲେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦୀପ ଟିକେ ନେଇଯିବେ, ଭୋଗ ଟିକେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇଠି ପୂଜା କରି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ପୂଜା ପରଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ହଳଦୀ ଆଣିଛନ୍ତି ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଗାଧେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ହଳଦୀ ନ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେମିତି ଗାଧେଇ ପାରିବେ। ନିଜ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଧୁଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ। ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନିଜର ଘର ଠାକୁର ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିବେ। ଘର ଠାକୁର ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ହାତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରତଟି ଅଛି ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ମାନେ ହାତରୁ ବ୍ରତଟି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଖାଇ ନଥିବେ କିଛି କରିନଥିବେ, ପୂଜା ଶେଷ ହେବ ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ବ୍ରତଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ବାହାର କରିବେ। ଏହିପରି ରହିଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୂଜାବିଧି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।